Good morning to all. May I first of all remind all of us who are here to observe the SOP as close as possible or as it is. I will be reminding you again before the offertory. There are lines placed right from the back to the front. Please follow the lines. Please put a gap as you walk in, and do not rush to take the communion. There is enough communion available to all. Today, as I mentioned on 31st night, we will be following a new norm in dispensing the communion. For the wafer, we will be putting it in your palm, so you may come and kneel as it is practiced. Both place kneel where there is signs where you should kneel, both on the right and left. After that, there will be cups filled with wine, the blood of our Lord Jesus Christ, which the people on the right can come, and I will be just standing in the middle to take the cup and give it to you. You don't have to peel the cup because it is open cup. So be careful, do not rush. Take the cup from me, drink it, and throw it in the bowl that is placed both at the right and left. This is how it is going to be for the next coming years. So please be reminded of the SOP, because we may get enforcement officers coming in from time to time. So do not rush into coming into the front. Be orderly. Thank you very much. Let us bow our heads in prayer. സ്വർഗീയനാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിങ്കൽ അടിയങ്ങൾ അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുമുമ്പാകെ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു. മുടിയനായ പുത്രനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കൈക്കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പ്രിയ മക്കളായി ഞങ്ങളെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ. വിശുദ്ധിയോടും വെടിപ്പോടും തിരുമേശയിൽ പങ്കിടുവാനും വേദവാക്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ശുദ്ധീകരണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ ഇടയാക്കി തരണമേ. യേശുവിൻ്റെ വിലയേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ. നമുക്കെല്ലാവർക്കും എഴുന്നേറ്റ് ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളിൽ എല്ലാം യേശുവേ എന്നുള്ള ഗീതം, ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളിൽ 273 ഗീതം, ക്രിസ്തീയ കീർത്തനങ്ങളിൽ 273 273. എല്ലാം യേശുവേ
എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒന്നും രണ്ടും പാഠങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നതായിരിക്കും. The first and the second lessons will be read. The first reading is taken from Joshua chapter 7, verses 16 to 26. Early the next morning, Joshua had Israel come forward by tribes of Judah was chosen. The clans of Judah came forward and Zerahites were chosen. He had the clan of the Zerahites come forward by families, and Zimri was chosen. Joshua had his family come forward man by man, and Achan son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was chosen. The Joshua said to Achan, "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and honor him. Tell him what you have done. Do not hide it from me." Achan replied, "It is true, I have sinned against the Lord, the God of Israel. This is what I have done. When I saw in the plunder a beautiful robe from Babylonia, 200 shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted them and took them. They are hidden in the ground inside my tent, with the silver underneath." So Joshua sent messengers, and they ran to the tent, and there it was hidden in his tent, with silver underneath. They took the things from the tent, brought them to Joshua, all the Israelites, and spread them out before the Lord. Then Joshua, together with all Israel, took Achan, son of Zerah, the silver, the robe, the gold bar, his son and daughters, his cattle, donkeys, and sheep, his tent, and all that he had, to the valley of Achor. Joshua said, "Why have you brought this trouble on us? The Lord will bring trouble on you today." Then all Israel stoned him, and after they had stoned the rest, they burned them over Achan. They heaped up a large pile of rocks, which remains to this day. Then the Lord turned from his fierce anger. Therefore, that place has been called the Valley of the Achor ever since. This is the reading for today.
morning, church. Today's reading, second lesson, is taken from book of Ephesians, chapter 5, verses 8 to 21. Ephesians 5, verses 8 to 21. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth, and find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible. For it is light that makes everything visible. This is why it is said, "Wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Be very careful then how you live out as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Sing and make music in your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything. In the name of our Lord Jesus Christ, submit to one another out of reverence for Christ. Here ends the second lesson. വെളിവു നിറഞ്ഞ രക്ഷകനേ നിൻ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഇരുൾവാസികളാം ഞങ്ങളിന്നു വെളിച്ചം കാണുന്നു. സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവിൻ കതിരേ ശോഭിപ്പിക്ക ഞങ്ങളെ ശോഭാനിറഞ്ഞാലയത്തിൽ വസിക്കും പരിശുദ്ധ നിന്ദാസരാം ഞങ്ങളുടെ ശമനം ചെയ്വതിനയ്യോ വിളിക്കുന്നു നിന്നാമത്തിൽ. മറിയാമിൽ നിന്ന് ശരീരം ധരിക്കുകയും വിശുദ്ധ യോഹന്നാനോട് മാമോദീസ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹായേ, ഞങ്ങളുടെ മേലനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ.
വിശുദ്ധ തൃത്വത്തിലൊരുവനും തൻ്റെ പിതാവിനോടും ജീവനുള്ളതിൻ്റെ വിശുദ്ധർവായോടും കൂടെ തുല്യമായി വന്ദിക്കപ്പെട്ട് സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതിനുമായ ഞങ്ങളുടെ മിശിഹാ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ മേലും കരുണ ചൊരിയണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽപ്പെട്ട മിശിഹാ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽപ്പെട്ട മിശിഹാ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ബലവാനേ, നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. മരണമില്ലാത്തവനെ നീ പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽപ്പെട്ട മിശിഹാ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. കുരിയേലായിസോൻ. 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 പൗലോസുസ്ലീഹ ഭാഗ്യവാൻ ചൊല്ലിടുന്നു. നിങ്ങളെ ഞങ്ങളറിയിച്ചതന്യേ മറ്റൊരുവൻ വന്നറിയിച്ചാൽ വാനവനെങ്കിലും ആദൂതൻ താനേൽക്കും സഭയിൽ ശാപം. പലതരമുപദേശങ്ങളഹോ പാരിൽ മുളച്ചു പരക്കുന്നു. ദൈവത്തിനുപദേശത്തോൾ അവസാനിപ്പിപ്പോൻ ദൈവമായ കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് തിരുസന്നിധിയിൽ കഴിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും കൈക്കൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ദൈവവുമേ, അങ്ങയുടെയും ദിവ്യന്മാരായ അങ്ങയുടെ ശ്രീയന്മാരുടെയും അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ സഭയുടെ ശില്പിയും പണികാരനുമായ പൗലോസ്ലീഹായുടെയും കൽപ്പനകളെ വെടിപ്പോടും വിശുദ്ധിയോടും കൂടെ ആചരിപ്പാൻ എന്നേക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യതരാക്കണമേ. ഭാഗ്യവാനായ പൗലോസ്ലീഹ കൊരിന്ത്യർക്ക് എഴുതിയ 1-ാം ലേഖനത്തിൽ നിന്നും സ്ത്രീയന്മാരുടെ സ്തുതി. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. The epistle reading is taken from
1 Corinthians chapter 9, verses 9 to 11. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexual immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor male prostitutes, nor homosexual offenders, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. And that is what some of you were. But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah. സ്തുതിയാകുന്ന ബലികൾ കർത്താവിന് കഴിപ്പീൻ. കാഴ്ചകൾ എടുത്ത് തൻ്റെ വിശുദ്ധ മണ്ഡപങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ച് വിശുദ്ധിயின் അലങ്കാരത്തിൽ കർത്താവിനെ വന്ദിപ്പീൻ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ദൈവികമായ അങ്ങയുടെ വചനങ്ങൾ അറിവ് ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യം ചെയ്യണമേ. അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ ഏവൻഗേലിയോൻ സാരാംശവും അങ്ങയുടെ ദിവ്യജ്ഞാനങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യവും അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ റുവാടുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ. ഞങ്ങൾ സന്തോഷപൂർവ്വം അങ്ങയുടെ കൽപ്പനകൾ ആചരിക്കുകയും അങ്ങയുടെ തിരീത പരിപൂർണമായി നിവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകണമേ. അങ്ങയിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും കരുണകൾക്കും ഞങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരുകയും ചെയ്യണമേ. സഹോദരരെ, നാം അടക്കത്തോടും ഭയത്തോടും വണക്കത്തോടും നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമസിഹായുടെ വിശുദ്ധ എവങ്കലിയോണിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളുടെ അറിയിപ്പിനെ കേൾക്കണം. കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ ഞങ്ങളെയും യോഗ്യത ഉള്ളവരാക്കട്ടെ. Evangelion kadishodamoron Yeshu Messiah kursoso men matai sliho akrusono haye fulkonol alma. വിശുദ്ധകന്യകമറിയാമിൽ നിന്ന് ജഡം ധരിച്ച ദൈവമായ ജീവന്റെ വചനമായ നമ്മുടെ കർത്താവും ദൈവം രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മശിഹായുടെ നടപടിയുടെ കാലങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം ഉപദേശിച്ചു. കൊണ്ടാടുന്നു. The Holy Gospel is taken from the 18th chapter of the Gospel according to St. Matthew, verses 6 to 11. Matthew chapter 18, verses 6 to 11. എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തന് ആരെങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തിയാലോ അവൻ്റെ കഴുത്തിൽ വലിയൊരു തിരിക്കല്ല് കെട്ടി അവനെ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ താഴ്ത്തിക്കളയുക എന്ന് അവന് നന്ന്. ഇടർച്ച ഹേതുവായി ലോകത്തിന് അയ്യോ കഷ്ടം. ഇടർച്ച വരുന്നത് ആവശ്യം തന്നെ, എങ്കിലും ഇടർച്ച വരുത്തുന്ന മനുഷ്യന് അയ്യോ കഷ്ടം. നിന്റെ കയ്യോ കാലോ നിനക്ക് ഇടർച്ചയായാൽ അതിനെ വെട്ടി എറിഞ്ഞു കളക. രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലും ഉള്ളവനായി നിത്യാഗ്നിയിൽ വീഴുന്നേക്കാൾ അംഗഹീനനായിട്ടോ മുടന്തനായിട്ടോ ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന്. നിന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ഇടർച്ചയായാൽ അതിനെ ചൂന്നെടുത്ത് എറിഞ്ഞു കളക. രണ്ട് കണ്ണുള്ളവനായി അഗ്നിനരകത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ ഒറ്റക്കണ്ണനായി ജീവനിൽ കടക്കുന്നത് നിനക്ക് നന്ന്. ഈ ചെറിയവരിൽ ഒരുത്തനെ തുച്ഛീകരിക്കാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചുകൊള്ളുവീൻ. സ്വർഗത്തിൽ അവരുടെ ദൂതന്മാർ സ്വർഗസ്ഥനായ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ മുഖം എപ്പോഴും കാണുന്നുവെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായി ഉപദേശം ശാസന ശിക്ഷാനിധിലാഭ്യാസം ഈ വചനത്താൽ അടിയാർക്കോ ലഭിപ്പാൻ കൃപയുള്ളവനായ പരമപിതാവേ വേഗം നീ റൂഹായാലേ അരുളിടണമെന്നും. നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും കരുണയും അപേക്ഷിക്കണം. ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും തേജസ്സും പുകഴ്ചയും മാഞ്ഞു പോകാത്ത നല്ല മഹിമയും എല്ലായ്പ്പോഴും നിരന്തരം കരയേറ്റുവാൻ ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായി തീരണമേ. തൻ്റെ ശരീരം മുറിച്ച് നമ്മെ തീറ്റുകയും തൻ്റെ
രക്തം കലർത്തി നമ്മെ കുടിപ്പിക്കുകയും തൻ്റെ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് നമ്മെ അവകാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഉത്തമനാഥനായ മിശിയ തമ്പുരാന് ദൈവികമായ സ്തോത്രയാഗം പൂർണ്ണമാക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസത്തും ദൈവികമായി സ്തോത്രയാഗം പൂർണ്ണമാക്കുന്ന ഈ നേരത്തെ നമ്മുടെ ആയുസ്സിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും സ്തുതിയും ബഹുമാനവും വന്ദനവും എന്നേക്കും യോഗ്യമായിരിക്കുന്നു. ഓശോ നാം എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിനോട് അനുഗ്രഹങ്ങളും മനോഗുണവും യാചിക്കണം. നീതീകരിക്കുന്നവനും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനും ക്ഷമിക്കുന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ഓർക്കാതെ വണ്ണം മായ്ച്ചില്ലാതാക്കുന്നവനുമായ ദൈവമായ കർത്താവേ, സംഖ്യയില്ലാത്തവണ്ണം പരിഭൂമി എൻ്റെ പാപങ്ങളും വിശ്വാസികളായ എൻ്റെ സർവ്വജനത്തിൻ്റെയും പാപങ്ങളും അങ്ങയുടെ സ്നേഹകാരുണ്യത്താൽ മായ്ച്ചു നല്ലവനെ ദയ തോന്നി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കരുണയാൽ ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹോദര സഹോദരികളെയും ശബ്ദന്മാരെയും മൽപ്പാന്മാരെയും കശീശന്മാരെയും സുവിശേഷകരെയും വിശുദ്ധിയും മഹത്വമുള്ള തിരുസഭയുടെ സന്താനങ്ങളായ സകല വിശ്വാസികളെയും ഓർത്തുകൊള്ളണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ ദേഹം ദൈവാത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാപേക്ഷകളും കൈക്കൊണ്ട് കഠിനങ്ങളായ സകല ശിക്ഷകളും അങ്ങയുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീക്കി മായ്ച്ചു കളയണമേ. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാവപരിഹാരവുമാകുന്നുവല്ലോ. സമാധാനത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കുള്ള നല്ല അവസാനത്തിനും ക്രിസ്തീയ പൂർണ്ണതയ്ക്കും ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. സ്തുതിയും സ്തോത്രവും അങ്ങേക്ക് ഞങ്ങൾ കരേറ്റിക്കൊള്ളുന്നു, ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. തൻ്റെ ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ വെച്ചവനായ ഉത്തമ ഇടയനായുള്ളവേ, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി, അങ്ങയ്ക്ക് സ്തോത്രം. മണ്ണിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നിന്യമായ മൺകട്ട ഞാനായിരിക്കെ അങ്ങയുടെ ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്നെ യോഗ്യനാക്കി തീർക്കുകയും മേലുള്ള ഉന്നതങ്ങളിൽ അങ്ങയുടെ ശ്രേഷ്ഠത്വത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ക്രോബേന്മാരോടും അങ്ങയ്ക്ക് കാതീശ് പാടുന്ന ശ്രാഫേന്മാരോടും കൂടെ അങ്ങയ്ക്ക് സ്തുതി പാടുവാൻ എനിക്ക് നീ കൃപ നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ. കണ്ടാലും അഗ്നിമയമായ സ്ഥലത്തും അഗ്നിജ്വാലയുടെ സിംഹാസനം മുൻപാകെയും ഞാൻ നിന്ന് അങ്ങയുടെ ജനത്തിന് പരിഹാരവും അങ്ങയുടെ സകല സൃഷ്ടിക്കും മോചനവും യാചിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ദൃഷ്ടാധികാരുടെ മുൻപാകെ അങ്ങയുടെ സമൃദ്ധിയുള്ള ഭണ്ഡാരത്തെ അങ്ങ് തുറന്നു കൊടുക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ഇടവയിലെ ആടുകളിന്മേൽ അങ്ങയുടെ നന്മകളെ അങ്ങ് ചൊരിയണമേ. കടക്കാടച്ചീട്ടനെ അങ്ങ് കീറിക്കളയണമേ. പാപികളുടെ കുറ്റങ്ങളെ ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിരിക്കുന്ന കൃത്യങ്ങളെ അങ്ങയുടെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മായ്ച്ചു കളയണമേ. കാണാതെ പോയവർ അങ്ങ് മുഖാന്തരം തിരിച്ചു വരികയും അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ ഒരുമിച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൃപയും ശരണം വെച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മുൻപാകെ വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്തോത്രയാഴ്ചകളോടുകൂടെ അങ്ങയുടെ അടുക്കലേക്ക് ഞങ്ങൾ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുർബാനകളിൽ പ്രസാദിച്ച് അവയെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ അന്യായത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുണ്യപ്പെടുത്തുകയും നാശമില്ലാത്ത അങ്കി ഞങ്ങളെ ധരിപ്പിക്കുകയും അങ്ങയുടെ മോക്ഷത്തിലുള്ള ആനന്ദത്തിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കുകയും ചെയ്യുമാറാകണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങയ്ക്കും അങ്ങയുടെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കരേറ്റിക്കൊള്ളുന്നു, ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. കടങ്ങൾക്ക് പരിഹാരവും പാപങ്ങൾക്ക് വിമോചനവും എന്നേക്കും ദൈവത്തിൽ നാം പ്രാപിക്കുമാറാകാം. ബലഹീനരും പാപികളുമായ നാം ഉത്തരമായിട്ട് പറയണം, കദീശബോ കദീശോ കദീശ് റോ കദീശോ കദീശ് റോഹായോ കദീശോ. ജ്ഞാനം വിളിച്ചു പറയുന്നു, നാം എല്ലാവരും ഭംഗിയോട് നിന്ന് ബഹുമാനമുള്ള പട്ടക്കാരൻ്റെ പിന്നാലെ ചൊല്ലണം. സർവശക്തനായ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയുടെയും കാണപ്പെട്ടേയും കാണപ്പെടാത്തയുമായ
സ്ഥലത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ സത്യേകദൈവത്തിൽ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ഏകപുത്രനും വിശുദ്ധരുവായ കന്യമറിയാം ജനിതച്ചു മനുഷ്യനായി ഓന്തിയോസ് പിലാത്തോസ് നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട് കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് തിരിഹിതപ്രകാരം 3-ാം ദിവസത്തിനേറ്റ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറി തനിവിധാത്വനിന്നും അവസാനമില്ലാത്ത രാത്വമുള്ളവനും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും മരിച്ചവരെയും വിധിപ്പാൻ തൻ്റെ മഹാപ്രഭാവത്തോടെ ഇനി വരുവാനിക്കുന്നവനുമായ യേശു കർത്താവിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കും. സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിന് പുറപ്പെട്ട് പിതാവിനോടും പുത്രനോടും ഒന്നവനിൽപ്പെട്ട് സ്തുതിപ്പെടുന്നവനും ദിവ്യന്മാരും സ്ത്രീയന്മാരും സംസാരിച്ചവനുമായ ജീവനും ഇഷ്ടമുള്ള ഗൃഹായിലും പാപമോഹത്തുള്ള മാമോദീസ മാത്രങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുന്നു. മരിച്ചവരുടെ തേൽപ്പിനും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലെ പുതിയ ജീവനും ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആമേൻ. Barkimos, Toman Carlos. എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം. ജന്മദിന സ്തോത്ര പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് താൻ ഭാഗം മുട്ടുകുത്താം. Those who have come prepared to give thanks for their birthday can come and kneel before his throne of grace. വിവാഹ വാർഷികം കൊണ്ടാടുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് മുട്ടുകുത്താം. Those who are celebrating their wedding anniversary may come forth. Of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning, new every day. Is thy faithfulness, O Lord. May I call upon those who have got any other special Thanksgiving prayers to be prayed for also to come forth. Any other special Thanksgiving prayers to be come forth. Let us pray. Gracious and loving Father, we want to thank you for this wonderful day, the new Sunday that you have given us, the new breath of life. We pray for thy Son, O Lord, who have come and knelt before your throne of grace. With his wishes and desires of life, he has come before you to surrender his life into your hands. Lord, continue to bless him in this new year and enable him to walk closely with you. Lord, enable him to work for works of justice and righteousness, so that he may be an exemplary, he may lead an exemplary life, a witness to your name, O Lord. We pray for those who could not make it here today. Bless them, O Lord. Bless this child of yours, O Lord, with all heavenly blessings. Bless him materially, physically, and spiritually. Lord, protect him from all infirmities of spiritual kind, and lead them to lead a family life that is pleasing in thy sight. In Jesus' name we pray. The blessings of the God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit be with you and in and upon Sheila and upon your family life and with all the desires of their life now and forever. നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഗീതം പാടുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്തോത്രയാഴ്ച എടുക്കാം. As we sing the next hymn, we shall take the offertory. You may come forth and place your offertory.
എൻ്റെ യേശുനാഥ, എനിക്കായി നീ ചെയ്തൊരു നന്മയ്ക്കും ഇന്നു നന്ദി ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ. സത്യദൈവത്തിൽ ഏകപുത്രന അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുക എന്നിൽ. വരും കാലമൊക്കെയും നിൻ കൃപാവരങ്ങൾ ചൊരിയുക എന്നിൽ. നന്ദിയോടെ ഞാൻ സ്തുതി പാടിടും എൻ്റെ യേശുനാഥ. അമ്മയ്ക്കും എൻ്റെ നന്ദി ചൊല്ലുന്നു. എല്ലായ്പ്പോഴും നന്ദി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കർത്താവെ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞുകൂടുവാൻ അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്വർഗീയ തലത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ അനുവൃതമായിട്ട് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിച്ചതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്വർഗീയ തലത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവയായിരിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ഈ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കുവാൻ നൽകി തരുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങൾക്കായിട്ടും സ്വത്ത് സമ്പത്തുകൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങയുടെ തിരുക്കാലുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തന്നെ സഹായിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ക്രമീകരണത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തന്നെ സഹായിക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് വായിച്ചു കേട്ടതായ ഏവൻഗേലിയോൻ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 6 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. If any one of you put a stumbling block before one of these little ones who believe in me, it would be better for you if a great millstone is fastened around your neck and you were drowned in the depth of a sea. Woe to the world because of a stumbling blocks. Occasions for stumbling are bound to come, but woe to the one by whom the stumbling block comes. Verse 11, take care that you do not despise one of these little ones, for I tell you, in heaven their angels continually see the face of my Father in heaven. Take care that you do not despise one of these little ones, for I tell you, in heaven their angels continually see the face of my Father in heaven. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗീയനാഥ, അങ്ങയുടെ വേദവാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് വിവിധ തലങ്ങളിൽ, വിവിധ ദേവാലയങ്ങളിൽ, വിവിധ വേദിയിൽ കർത്താവെ മുഴങ്ങുന്നു. അവിടെയെല്ലാം അത് കേൾക്കുവാനും അത് വായിക്കുവാനും അത് ശ്രവിക്കുവാനും കർത്താവെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെയും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ വേദവാക്യ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് അവിടുത്തെ ആത്മാവിൻ്റെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി തരണമേ. അത് ശ്രവിക്കുവാനും അത് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തണമേ. യേശുവിൻ്റെ വലിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. Today the theme that is set forth by the church is Temperance Sunday. Temperance Sunday falls on the second week of January always. Now, as I always mention during sermon, what is temperance? The word temper is there, so don't ever misinterpret it as a day where you can throw your temper.
Well, if you go to the dictionary, you say temperance means addiction. Addiction. That means abstinence from addiction. That is what. So I think the church is right to keep one Sunday to remember, to think about the ills of addiction, the consequences of addiction. Now, mainly we are talking about addiction. When it comes to addiction, it is consumable items, whether it's drinks or usage of substance. Now, usage of substance in the form of drugs or other substances which people old and young are using nowadays. Even in the past, even in biblical times, it is used. God requires us to be holy. To be holy. What is meant to be holy? വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട ജനം. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെന്നല്ല. നമ്മുടെ ആത്മാവും നമ്മുടെ ശരീരവും നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ മനസ്സും എല്ലാം ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ്. The body, soul and mind is one entity. We are all linked together. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായി തീരണം. വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ബി സെറ്റ് അപ്പാർട്ട്. നമ്മുടെ മാമോദിസയിൽ തന്നെ നമ്മളെ സെറ്റ് അപ്പാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം, കർത്താവിൽ കൂടി നമുക്ക് പാപമോചനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായിത്തീരുന്നു. നമ്മുടെ ഉപസാരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു, എന്താ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഉദ്ധരിക്കുന്നത് നമ്മളെന്താ? ഗോഡ് ഈസ് ഹോളി, ദ സൺ ഈസ് ഹോളി, ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഹോളി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ? ഏക ദൈവം മാത്രമേ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ആ വിശുദ്ധതയിൽ ഞങ്ങളും വിശുദ്ധരാകുവീൻ എന്ന് നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. സിൻസ് ഗോഡ് ഈസ് ഹോളി, ദ സൺ ഈസ് ഹോളി, ദ സ്പിരിറ്റ് ഈസ് ഹോളി, let us also be part of that God. അന്നേരം നമ്മളും വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതായി തീരണം. അതുകൊണ്ട് temperance means abstinence not only from consumable items, it is from every habitual recurrences in life, things that do not edify, but things that destroys or deteriorates in life, things that edifies people. നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൽ, നമ്മുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ, നമ്മുടെ ഫെലോഷിപ്പിൽ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ ബന്ധപ്പെടണം. We are to relate with people in society, in church, with our friends. Does our relationship edify the other person? That is very important. Or does with our association with the other person, does it destroy the other person, or does it deteriorates the other person? അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി മറ്റുള്ളവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളെ ആഹ്വാനിക്കുന്നത്. വി ആർ കോൾഡ് ടു ബി ആൻ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഇൻ ലൈഫ്, നോട്ട് എ സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡു നോട്ട് ബി എ സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്റ്റംബ്ലിംഗ് ബ്ലോക്കായി തീർന്നാൽ, മറ്റുള്ളവർക്ക് തടസ്സമായി തീർന്നാൽ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ദൈവത്തെ കാണിക്കാതെ ചെകുത്താനെ കാണിക്കാൻ പോയാൽ നമ്മൾ തുല്യമായിട്ട് പാപിയായിത്തീരുന്നു. അത് സൂക്ഷിക്കണം. ഇഫ് യു ആർ ടു, ഞാനൊരു ദിവസം ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി, ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കും, ഞാനൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി നമ്മൾ രോഗികളെ സന്ദർശിക്കുവാൻ, ടു വിസിറ്റ് സംബഡി, the persons who are ill. So when I went to the person, I was in fact that time I was supposed to administer the communion because he was in a deathbed. അന്നേരം കമ്മ്യൂണിയനെ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ കുമ്പസാരം പറയണം, കൺഫെഷൻ പറയണം. കൺഫെഷൻ പറയുന്നത് നമ്മളെ പാപം ഏറ്റുവല്ലുക. അന്നേരം മറ്റേ ബെഡിൽ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹി വാസ് ലിസണിങ് ടു മീ, ഹി വാസ് ലിസണിങ് ടു വാട്ട് ഐ വാസ് സ്പീക്കിംഗ്. സോ ഹി വാസ് സേയിങ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുമ്പസാരം എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുർബാനയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ അവിടെ നിന്നപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്ക് അവനോട് വായിക്കുന്നത്, ദോസ് ഹു സെൽഫ് കോൺഷ്യസ്ലി മേക്ക് അനദർ പേഴ്സൺ സിന്നർ ഈസ് ഓൾസോ സിൻഫുൾ. അന്നേരം എന്തിനാണ് ഇത് പറയുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചോണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്.
അന്നേരം സി അവൻ്റെ പാപം ഞാൻ ഉണർത്തിയോണ്ട് ഞാനും പാവിയായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചില നമ്മുടെ കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അതാ, വി ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് വി ആർ സിന്നേഴ്സ് ലൈക്ക് ദ വുമൺ, like the thief on the cross, and so Lord we need confession. That's what we say. കുമ്പസാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കുർബാനയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നത് പോലെ ആ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്ക് പറയുക, those who bring consciousness of a person of a sinful, he is also sinful. അന്നേരം എന്നെ ഒരു പാപിയായിട്ട്, ഞാൻ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മളെപ്പോഴും പാപികളാണ്, ഏത് സമയത്തും I am a sinner. അതുകൊണ്ട് we must be an influencer in life. അതുകൊണ്ട് ടെമ്പറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡിക്ഷൻ ഓഫ് എവ്രി കൈൻഡ്, നോട്ട് ഓൺലി കൺസ്യൂമബിൾ ബട്ട് ഓൾസോ നോൺ കൺസ്യൂമബിൾ, ഡൂയിങ് ഈവിൾ ടു അതേഴ്സ്, തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഡിബൗച്ചറി, ബീയിങ് ജലസ് ടു another person, and the greatest social evil that is happening in our country today in everywhere is corruption today. That is itself, corruption has become a, what do you call it, a habitual thing. Is an habitual thing. It cannot be eradicated. It has become habitual. കാശ് കൊടുക്കുന്നതും കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നതും for the wrong reason, for the wrong intention is wrong. വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും അല്ല കാശ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. If it is for the wrong intention, it is wrong. And the consequences is great, because if you want to cover up certain things and you pay for it, and the consequences of that covering will lead to destruction. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. When there is a lot of development taking place, corruptions under counter takes place, but the consequences will be faced by many. 4 കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ വേദവാക്യങ്ങൾ കൂടി. We must be free from addiction. We must be free from. കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് be like childlike. ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂട്ടുപോലെ, ശിശുവിൻ്റെ കൂട്ടുപോലെ ആയിത്തീരണം. വാട്ട് ഈസ് ബീങ് ചൈൽഡ് ലൈക്ക്? ഗളിബിൾ, ഇന്നസെൻറ്റ്, ഇമ്മച്വർ. ഈ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നയിച്ചാൽ നമ്മളും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരും. സോ വി മസ്റ്റ് ബി ഫ്രീ ഫ്രോം അഡിക്ഷൻ. രണ്ടാമതായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹ്യൂമൻ അസോസിയേഷൻ will always lead to sinfulness. Should not lead to sinfulness. It should lead to edification. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ, മറ്റുള്ളവരെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി, not to lead them to sinfulness. മൂന്നാമതായിട്ട് be children of the light. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു, എഫെസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം. Be children of the light. Why? Because Christ is the light of the world. വേദപുസ്തകത്തിലെ ലൈറ്റും ഡാർക്ക്നെസ്സും തമ്മിലുള്ള താരതമ്യപ്പെടുത്തൽ ധാരാളമുണ്ട്. There is comparison of light and darkness in the whole Bible. But we are to be children of the light. Children of the light means children who can influence others, who can teach others, who can be a catalyst to others. And fourthly, the gospel reminds us of accountability. നമുക്കെല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവരോടൊരു കടപ്പാടുണ്ട്. ആ കടപ്പാട് നിർവഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ കടപ്പാട് നമ്മൾ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. At the end of the day, at the judgment seat, we are to be accountable to God. If we have led another person astray, we have to be accountable to God. ഞങ്ങളോടെപ്പോഴും പറയുന്ന, ഞാൻ ഇന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ പുൾപിറ്റേന്ന് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഇൻ അവർ പള്ളി ഊദാശയിൽ ഈ പുൾപിറ്റ് ഊദാശ ചെയ്ത വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതാ. the തിരുമേനി will come and bless this pulpit. That is where the gospel, the preaching is done. Why? അല്ലാതെ ഇത് വിശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ വിശുദ്ധിയ വേർതിരിക്കപ്പെട്ടതാ. ഇതിൽ നിൽക്കുന്നവർ ശരിയായിട്ടുള്ള ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഉപദേശം വായിൽ കൂടി മാത്രമല്ല, ജീവിതത്തിൽ കൂടിയും നൽകി കൊടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മഹാന്, ഈ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷം ഇവിടെ എല്ലാം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആളാണ്. ഞാൻ പേര് പറയുന്നില്ല ആരാണെന്ന്, ഞാൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിക്കോളൂ. വലിയൊരു മഹാൻ, എ ഗ്രേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി, എ സ്പിരിച്വൽ ഫിഗർ, എ സ്പിരിച്വൽ ജയന്റ് ഇൻ ദ വേൾഡ്.
കഴിഞ്ഞ വർഷം മരിച്ചുപോയി. He was using the word of God, but the word of God didn't apply to his life. Until his wife and daughter came and openly said, forgive him. I'm not going to mention his name. When he came to Malaysia, everybody has his photo as a profile. ഇപ്പോൾ കാണാനേ ഇല്ല. വളരെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നവർ ഒരു വാക്കാണെങ്കിലും അത് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിപ്പിക്കരുത്. ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അടുപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ മനുഷ്യരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുവല്ല, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ കലഹം ഉണ്ടാക്കുവല്ല, മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ തമ്മിൽ അടുപ്പിക്കുവല്ല. This is very important, my dear brothers and sisters in Christ. You are accountable to one another. You are accountable to God. അവസാനമായിട്ട് 11-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്യമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിലും വായിക്കണം. ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടതായ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 18-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, Take care that you do not despise one of the little ones, for I tell you in heaven their angels continually see the face of my Father in heaven. Be reminded. This verse is very important because this verse teaches about the existence of angels. And angels are meant to protect and provide for us. And every person has got a guardian angel. In the study of theology, we are taught angelology, the study of angels. നമുക്കറിയാം, ഗേബ്രിയൽ വന്ന് എല്ലാ നല്ല കാര്യത്തിനും ഗേബ്രിയൽ വരും. മിഖായേൽ, റാഫായേൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഏഞ്ചൽസ് ഉണ്ട്. ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞിൻ്റെ മേലൊരു ഏഞ്ചലുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും ഒരു ഗാർഡിയൻ ഏഞ്ചലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദൈവം നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. The angels are to give account to God for every one of us. And remember that we are so precious in the sight of God. അതുകൊണ്ടാണ് വേറെ ഒരു വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, precious in the sight of God is the death of his beloved. Yes, നമ്മളിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വാങ്ങിപ്പോയാൽ it is so precious because he is going back to God. Remember, there is angels watching over us. Remember that angels is being intermediary for us and God. When you see a little one, do not hinder him from coming to God. കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഒരു പള്ളി ഉദാശ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കമ്മിറ്റിയിലിരിക്കുമായിരുന്നു. എനിക്കൊരു വലിയ ലെറ്റർ വന്നു. ആ ലെറ്ററിൽ എഴുതി, അച്ചോ പള്ളിയൊക്കെ ഉദാശ ചെയ്തു, ഒരു കാര്യം അച്ഛൻ പാലിക്കണം. ഞാൻ ആ ലെറ്റർ കമ്മിറ്റിയിൽ അത് വായിച്ചു. ആ ലെറ്ററിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇവിടെ മുന്നേ കൊണ്ടുവരരുത്. അത് വളരെ വിഷമമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെറ്ററായിരുന്നു. ഞാനത് കമ്മിറ്റിയിൽ വായിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മുന്നേ കൊണ്ടുവരരുത്. കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ, ആ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇവനെ കൂട്ടുപോലെ ആവുകയും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. And when a senior person of the church is writing to me a letter and saying, do not let the children even come to the railing. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുർബാന കൊടുക്കത്തില്ല, പക്ഷേ അച്ഛൻ ബ്ലെസ് ചെയ്തിട്ട് വിടും. Treat the little ones. Little ones എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞ് മാത്രമല്ല, the people who are ignorant, who are gullible. നമ്മൾ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ we are also talking about people who are gullible. Maybe one of us are gullible. We may not know, we may not be informed of everything. But if we are not informed and you lead the other, that misinformed person to sin, that is equally a wrong thing for you to do. In the early 1300, the year 900, there was the whole of Great Britain was warring between one another, and there was a person called Robert the Bruce. He was mighty person.
he managed to conquer the whole of Britain. And he wanted to choose a heir to lead the army. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൈന്യങ്ങളുടെയും കൂട്ടിയിട്ട് the whole army he called, and he went to his son who is only 6 years old. He is going to be the heir to my throne. അന്നേരം അത് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഒരു സോൾജർ അവിടെ ഇരുന്ന് ചിരിച്ചു. So Robert called the soldier and said, "Why did you laugh?" "Oh, I laughed because he's only 6 years old. Is he going to lead the army?" If you go and Google yourself, he became William the Conqueror. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരായി തീരും. What we consider little ones, what we consider people who have got lesser intellectuality than us, lesser capability than us, they can become great people in the hands of God. ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആരും സമർപ്പിച്ചാൽ ആരും വലുതായി തീരും. So remember that children, little ones are going to be great people. Little ones എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമല്ല, not only children, people who are gullible, people who are misinformed. If you lead them to sin, it is a wrong thing. Temperance Sunday is avoiding every part of the addiction. It is with sadness in my heart, even in our community, there are people who are addicted to drugs. It is sad. People inform me what to do. Parents inform me what to do. I'm in the course during these last 2 weeks to get to identify those people. I know them, and to put them in good Christian homes, drug rehab homes. I'm taking all the steps for doing that because I do not want to see anyone within our community to go astray and to destroy himself or herself with the usage of drugs. Not only they destroy themselves, they destroy the peace of the family, of the community. Remember them in your prayer. Pray for them, and let anyone who is using substances, drugs, or addicted to anything, let them be delivered completely. Let us pray for them. പ്രാർത്ഥിക്കാം. Gracious and compassionate Father, we thank you, Father, for this day. Thank you for the love and mercy and compassion, Father. As Father, we thank you for the servant who gave us the message, Father. Help us to walk with our life, Father. As Father, many of us have gone astray. Many children are gone astray, Father. Help us to restore back, Father. Give them wisdom and understanding, Father. God, Father, we are weak and sinful. The desires are great, Father, but the salvation is go to the way that you have gone through, Father. Suffering and pain is the way of life, Father. We have to take that pain and that suffering to follow you, Father. Thank you, Jesus. Thank you for the blessing you've given us. Thank you for the love and compassion you've given us, Father. God, Father, we thank you for the ministry that Achan has given us. Bless him, Father. Continue to bless him, Father, in his ministry and carry him fully in his work, Father. Pray for T.S. Matthew Achan that he'll be able to get his visa soon and come and lead us, Father. Thank you, Father, for all the blessings given upon each and every one of us, all the members of this church, Father, young and old. Pray for that they will come back to the church and continue worshiping and glorify your name in this church, Father. All the activities of the church will be restored back. Thank you, Father, that we humble ourselves to come and receive your Holy Communion, Father. Yes, God, Father, God, you took our sin unto your cross. By your wounds you heal us. And by your blood you cleanse us, Father. And we wait for your forgiveness, Father. We ask this all in the precious name of Lord Jesus Christ, Lord and Savior. Amen. Amen.
Before we have the confession time, may I also once again remind you of the SOP, which I did in the beginning. Many of you were not there in the beginning. That when you come to the front, please follow the line that is the marks that are being placed there. Don't rush to come here. There's enough communion for everyone. And today we are going to have a new norm from today onwards for the next coming years. You may come and kneel at both sides, the right and the left, and I will come and place the wafer on your palms. After that, I'll come to the front with the cup. The people on the right hand side of me can come and take give the cup, each one of you a cup, and you may drink it and put it inside. The cup need not be peeled anymore because we have poured the wine in that cup. It is, please understand my difficulty in walking from there to there with the cup because it may fall. But I'm making arrangements for a tray to be bought with a hole, possibly by next service. But this service, we are going to do that. So after doing that today, maybe you can tell the others also that's how it is going to be from now on. So please remind yourself. So come and kneel. You'll be given the body. After that, people on the right will come. I'll give the cup, drink it, and put it in the bowl. People on the left can come, then drink it, and then the next batch can come and kneel. കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു. അതാ സ്ഥലത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കുമ്പസാരത്തിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന എൻ്റെ പിന്നാലെ ചെയ്യാം. If we say we have no sin, we deceive ourselves. But if we are honest, God is honest and just to forgive us of all our sins. And so let us appropriate God's forgiveness and let us appropriate His holiness upon ourselves as we partake in the Holy Communion. സർവശക്തിയുള്ള ബവാതമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായും ലോകത്തെ രക്ഷിപ്പാനായി തൻ്റെ കൃപയാൽ വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിൽ നിന്ന് ജനിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടത അനുഭവിച്ച് മരിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകിയ മശിഹാ തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായും സകലത്തെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നവനും ആശ്വസിപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവനുമായ പരിശുദ്ധാത്മാവാൻ തമ്പുരാനെ, നിനക്ക് വിരോധമായും ഞാൻ ചെയ്തു പോയ സകല പാപങ്ങളെയും ഏറ്റുപറ സങ്കടപ്പെടുന്നു. സത്യമായി ലഭിക്കുന്നവരെ കൈക്കൊള്ളുമെന്ന് നീ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച് സകലത്തിലും പിഴച്ച ഞാൻ ഏറ്റുപറയുന്നു. വിചാരത്തിലും വചനത്തിലും പ്രവൃത്തിയിലും ഞാൻ പിഴച്ചു. നിന്റെ കൽപ്പനകളെല്ലാം ലംഘിച്ചു. ശിക്ഷയ്ക്ക് പാത്രമാകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനും കൃപ നിറഞ്ഞവനുമായി കർത്താവേ, ചുങ്കക്കാരനെയും ആ പാപിയായ സ്ത്രീയെയും കുരിശിൽ വെച്ച കള്ളനെയും കൈക്കൊണ്ട പ്രകാരം എന്നെയും കൈക്കൊണ്ട് നിന്റെ തിരുവന തണുപ്പാൽ എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന തിരുശരീരവും തിരുരക്തവും എനിക്ക് ശിക്ഷാവിധിക്കും കുറ്റത്തിനുമായി തീരാതെ ജീവന രക്ഷയ്ക്കുമാക്കി തീർക്കണമേ. ആമേൻ. സത്യമായ ലഭിച്ച തങ്ങളുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞേക്ക് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പരമകാരുണ്യവാനായ ദൈവം മനസ്സിലിഞ്ഞ സകല പാപങ്ങളെയും ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു. തന്നോടുള്ള നിരന്തര കൂട്ടായ്മയിലും പുതുജീവൻ നിലനിൽപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തീകരിച്ച് വഴി നടത്തുമാറാകട്ടെ. എൻ്റെ സഹോദരൻ വാത്സല്യമുള്ളവരുമേ, ഈ ശുശ്രൂഷ കൈക്കൊള്ളപ്പെടുവാനായി എന്നോടുകൂടെ നിങ്ങളും പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. കർത്താവേ, നീ
കർത്താവേ, ഈ സമയത്ത് പരിപൂർണമായ സ്നേഹവും ഐക്യമത്യവും സമാധാനവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ പരിശുദ്ധവും ദൈവികവുമായ ചുമ്മണം കൊണ്ട് നാം എല്ലാവരും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സമാധാനം കൊടുക്കണം. മശീഹ തമ്പുരാന്റെ സ്നേഹവും സമാധാനവും സർവദാ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുമാറാകണമേ. സർവദാ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വസിക്കുമാറാകണമേ. സഹോദരന്മാരെ, ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വിശുദ്ധ സമാധാനത്തിന് ശേഷം കരുണയുള്ള കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെ നമ്മുടെ തലകളെ നാം വണക്കണം. കൃപയുള്ള കർത്താവും ദൈവവുമേ, ഈ സമയം ഞങ്ങളുടെ തലകളെ ഞങ്ങൾ വണക്കുന്നു. നാമത്തെ റുഷ്മ പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും ഏകപുത്രൻ്റെ കൃപയും പരിശുദ്ധ റൂഹായുടെ സർവസ്വകർവവും സഹവാസവും എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് മഷിയാതമ്പരാണ് നല്ലിരിക്കുന്ന ഇടമായൊരത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ബോധങ്ങളും വിചാരങ്ങളും ഹൃദയങ്ങളും ആയിരിക്കണം. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായുമായ സത്യേക ദൈവത്തെ വന്ദിക്കുന്നതും സ്തുതിക്കുന്നതും. കർത്താവേ, തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇടപെടാതെ അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന അഗ്നിമയന്മാരുടെ ആയിരം ആയിരങ്ങളോടും പതിനായിരം പതിനായിരങ്ങളോടും കൂടെ സൈന്യങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് പരിശുദ്ധൻ 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 എന്ന് ആർത്തുപാടി സ്തുതിപ്പാൻ ഞങ്ങളെയും യോഗ്യതരാക്കണമേ. കൊയനാൻ ഓമറനാൻ. ആകാശവും ഭൂമിയും തന്നെ പത്തങ്ങളും ചിരിക്കുന്ന ബലവാനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ പരിശുദ്ധൻ 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 സ്തുതി. കർത്താവിന്റെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാകുന്നു. സ്തുതി. രക്ഷാകരമായ പീഡാനുഭവത്തിന് താൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോൾ തൻ്റെ വിശുദ്ധ തൃക്കൈകളിൽ അപ്പം താനെടുത്തു. സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ച് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ലീഹന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പീൻ, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എൻ്റെ ശരീരം, ഇതെൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ചെയ്യുവീൻ എന്നരുളി ചെയ്തു. അപ്രകാരം തന്നെ വീഞ്ഞിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കലർത്തിയതായ കാസായെയും അവൻ എടുത്തു. സ്തോത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തി ശുദ്ധീകരിച്ച് തൻ്റെ വിശുദ്ധ സ്ത്രീയന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. എല്ലാവരും ഇതിൽ നിന്ന് കുടിപ്പീൻ, ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിമിത്തുള്ള എൻ്റെ രക്തം എന്നരുളി ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ അപ്പം തിന്നുകയും ഈ പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെയും കർത്താവ് വരുവോളം അവൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു. അവിടുത്തെ ഉയർത്തെഴുപ്പിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാടുന്നു. അവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനായി ഞങ്ങൾ നോക്കി പാർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അവരുടെ മേലും ഉണ്ടായിരിക്കണമേ. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ സഭാരക്ഷകരമായ സകല വ്യാപാരങ്ങളെയും ഓരോരുത്തരും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെയും പ്രകാരം പ്രതിപകരം നൽകുന്ന പരിപ്രയോജനമായ രണ്ടാമത്തെ എഴുന്നള്ളത്തിനെയും ഓർക്കുന്നു. ഇത് നിമിത്തമായി അങ്ങയുടെ സഭയും അങ്ങയുടെ ഇടവയും അങ്ങയുടെ മുഖാന്തരം പിതാവിനോടും സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് മനോതാപത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ചൊല്ലുന്നു. ലബോ കാതമറോ. സർവശക്തിയുള്ള പിതാവായ ദൈവമേ ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ എന്നെ സ്തുതിക്കുകയും വാഴ്ത്തുകയും തുണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
നല്ലവനേ ദയ തോന്നി ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്യണമെന്ന് നിന്നോട് ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് തമള്ളി ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് തിരുമള്ളി ചെയ്യണമേ. കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് തിരുമള്ളി ചെയ്തതേ തോന്നി ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. കുരിയലായിസോൻ, കുരിയലായിസോൻ, കുരിയലായിസോൻ. ഈ അപ്പം നമ്മുടെ കർത്താവേ യേശു മിശിഹായുടെ തിരുശരീരമായിരിപ്പാ പരിശുദ്ധ റൂഹ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കാസളിവിഞ്ഞ നമ്മുടെ കർത്താവേ യേശു മിശിഹായുടെ തിരുരക്തമായിരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ റൂഹ ഇതിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. കർത്താവേ ഇവയെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കടങ്ങളുടെ പരിഹാരവും നിത്യജീവന്റെ അവകാശവും നൽകണമേ. ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്കും അങ്ങയുടെ പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ കർത്താവേ, 4 ഭാഗങ്ങളുമുള്ള വിശുദ്ധ സഭയെ മേയിച്ച് ഭരിക്കുന്നവരായ സകല മേൽപ്പട്ടക്കാരെയും ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പിതാവായ തിയോഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെട്രോപൊളിത്തായെയും ഞങ്ങളുമായി സംസർഗത്തിലുള്ള തെന്നിന്ത്യ ഉത്തരേന്ത്യ സഭകളുടെ മോഡറേറ്റർമാരെയും ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരായ യോക്കി മാർ കുറിലോസ്, ജോസഫ് മാർ ബാണബസ്, സഫർഗൻ മെത്രോപൊളിത്തമാരെയും തോമസ് മാർ തിമോത്തിയോസ്, ഐസക് മാർ ഫിലക്സിനോസ്, എബ്രഹാം മാർ പൗലോസ്, മാത്യൂസ് മാർ മക്കാരിയോസ്, ഗ്രിഗോറിയസ് മാർ സ്റ്റെഫനോസ്, തോമസ് മാർ തീത്തോസ് എന്നീ എപ്പിസ്കോപ്പമാരെയും കസീഷന്മാർ, സെമാഷന്മാർ മുതലായ പട്ടത്വത്തിനടുത്ത എല്ലാവരെയും കരുണയോട് ഓർക്കണമേ. നിന്റെ വിശുദ്ധ റുഹായുടെ ദാനങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ നിന്റെ തോട്ടത്തിൽ മടികൂടാതെ വേല ചെയ്യുന്നവരാക്കി തീർക്കണമേ. ദൈവമായ കർത്താവെ, എല്ലാ ഭരണാധികാരികൾക്കും രാജ്യതന്ത്രജന്മാർക്കും നിയമസഭാംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രത്യേകമായി ഈ രാജ്യത്തെ യാങ്ടിപ്പുറത്തോണാകുങ്ങിനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും മന്ത്രിമാർക്കും പാർലമെൻറ്റ് അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ജ്ഞാനവും അറിവും നന്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിശാല മനസ്സും സഹകരണ ബുദ്ധിയും ദൈവാശ്രയവും അവർക്ക് കൊടുത്ത് നിന്റെ നോട്ടത്തിൻ കീഴ് അവരെ നടത്തണമേ. കർത്താവെ, സത്യവിശ്വാസത്തിൽ മറിച്ച് വിസ്മരിക്കുന്ന വിശ്വാസികളായ സകല മരിച്ചവരെയും അവസാന നാളിൽ നീ ഉയർപ്പിച്ച് അനുകൂലമാക്കുമ്പോൾ അവരോടുകൂടി ദോഷപ്രതിക്ക് ഞങ്ങളെയും യോഗ്യരാക്കി സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ചേർത്ത് കൊള്ളണമേ. ദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മിശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ആദ്രമദേവാതിലിൽ മുട്ടുന്നു.
അല്പസമയം മൗനമായിട്ട് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെ ചെലവഴിക്കാം. Let us pray for the various needs around us. Let us pray for this universe and the world in which we live in. Let us especially ask for God's mercy as the pandemic is still there, together with many other calamities that are going around. Many are dying, many millions are losing their lives, livelihood. Let us pray that God be merciful, that God will deliver this world, our nation and many other nations out of this great pandemic. Let us pray for our country that it will prosper socially, economically, religiously, and let us pray for peace and harmony to prevail. Let us pray for the Christian church that it will continue to be the salt and light of this nation. This week, the Christian church in this country is observing Unity Octave, where they come together to publicly manifest the unity within the church, the body of Christ. Let us pray that true unity will prevail among the various denominations, the churches in this country and around the world. Let us pray for our parish, the young and the old, the little ones that have been just born and growing up. Let us pray that our young ones, our young people, will not be addicted with any substances, any form of addiction. That God will protect them, the guardian angels will be upon them. Let us pray for all the activities and administrative work of this parish. Let us remember Reverend K.S. Matthew Achan, that he will be able to minister online as well as he will be able to make his presence as soon as possible. Let us pray for those who are sick in our midst, those who are hospitalized, those who are resting at home. May God's protection and healing come upon them. Let us pray for those who have lost their loved ones during these last few weeks. May God grant them peace and comfort. നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളെയും യാചനകളെയും കർത്താവിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ അപേക്ഷകളും യാചനകളും കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ച സ്വർഗീയ പ്രാർത്ഥനയെ സംഗ്രഹിക്കാം. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, തിരുനാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, തിരുരാജ്യം വരണമേ, തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗ്ഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ. കടക്കാരോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ കടങ്ങും ദോഷങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് നശിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടം നശിച്ചുകൊള്ളണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്താ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നിനക്കുള്ളതാവുന്നു. ആമീൻ. വിശുദ്ധിയുള്ളതും മഹത്വമുള്ളതും സൃഷ്ടിയല്ലാത്തതും സ്വയംഭൂവായതും ആദ്യന്തമില്ലാത്തതും വന്യമായിരിക്കുന്നതും തത്വത്തിലേകമായിരിക്കുന്നതുമായ തൃത്വത്തിൻ്റെ കൃപയും അനുഗ്രഹങ്ങളും എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും കൂടെ എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. എൻ്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധി മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണം. കർത്താവേ, ദേതോ ഞങ്ങളുടെ മേൽ അനുഗ്രഹം ചൊരിയണം. ഈ വിശുദ്ധതകൾ വിശുദ്ധിയും വെടിപ്പുമുള്ളവർക്ക് മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നു. ഏകപുത്രൻ പരിശുദ്ധനാകുന്നു, ഏകറുഹായും പരിശുദ്ധനാകുന്നു. ആമീൻ. ബാർ. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. നിന്റെ കരുണയാൽ ലോകത്തെ നിർമ്മിച്ച പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാവ് നമ്മോടുകൂടെ തന്റെ തിരുമേനിയുടെ വിലയേറി പീഡാനുഭവങ്ങളാൽ അതിനെ വീണ്ടെടുത്ത പരിശുദ്ധനായ ഏകപിതാപുത്രൻ നമ്മോടുകൂടെ ഉണ്ടായതും ഉണ്ടാകുന്നതുമായ സ്ഥലത്തെയും പൂർണ്ണമാക്കുന്നവനും നിവൃത്തി വരുത്തുന്നവനുമായ ജീവനും വിശുദ്ധ റൂഹായും നമ്മോടുകൂടെ. കർത്താവിന് തിരുനാമം ആദ്യം മുതൽ
എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടതായിരിക്കട്ടെ. ദൈവസുതർ നാമായിടുവാൻ ജീവികളായി നടന്നപ്പോളുപദേശിച്ചിട്ടുള്ളവരാം പുണ്യ പിതാക്കളെ പ്രാർത്ഥന കാഴ്ചകളോ കെയിലും ഓർത്തവരെ പിന്തുടരണം. ദേവാ സുതനവരെ മോക്ഷേ അനുകൂലമാകും. നാഥ അനുഗ്രഹിച്ചങ്ങളെ തുണയ്ക്കണമേ. കുറിയലൈസോൻ കുറിയലൈസോൻ കുറിയേല. സഹോദരിയും വാത്സല്യമുള്ളവരുമേ, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ. പിതാവ് തന്നെ മക്കളോട് കരുണ ചെയ്യുന്ന പ്രകാരം കർത്താവ് തന്നെ ഭയപ്പെടുന്നവരോട് കരുണ ചെയ്യുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതി. നിൻ ശരണത്തിൽ മൃതരാം നിൻ അടി കർത്താവേ നിൻ വലഭാഗത്തെ ഉടയോരായ കുഞ്ഞാടുകളോടൊത്തു ഞങ്ങൾ മോദിക്കണമേ. വരുവേൻ നിങ്ങൾ വിശുദ്ധരോടൊപ്പം നിത്യരാജ്യം അനുഭവിപ്പിനെന്നരുളു സ്വരം കേൾക്കണമേ. നിൻ കൽപ്പനയാ മരണം സ്വന്തം മരണത്താൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചു പാടുവാൻ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് വന്നവനും ഞങ്ങളുടെ ഒരുത്തേൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വർഗത്തിൻ്റെ എന്നേക്കുള്ള പുതുക്കത്തിനുമായി വരുവാനിരിക്കുന്നവനുമായ ദൈവപുത്ര, പാപപരിഹാരം ചെയ്യിക്കുന്ന എൻ്റെ യാഗത്താൽ എൻ്റെ അടിയാർക്ക് പാമോചനം ഉണ്ടാകുമാറാകണമേ. ദൈവമായ കർത്താവേ, കാണപ്പെടാതില്ലാത്തൻ്റെ വലത്തുകായി നീട്ടി കടങ്ങളുടെ പരിഹാരത്തിനും പാപങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി കൽക്കുത്താൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുശരീരക്തങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്ന എൻ്റെ ആരാധനക്കാട് ഈ കൂട്ടത്തെ നീ വാഴ്ത്തണമേ. മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായിരിക്കുന്ന യേശു മശിഹായുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധതകൾ വഹിച്ചിരിക്കുന്ന മേൽ ഇവയെ കൊടുക്കുന്നവരുടെ മേലും ഇവയെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരുടെ മേലും ഇവയിൽ പ്രയത്നിച്ചവരും അനുഭവിച്ചവരും അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ മേലും എന്നേക്കുണ്ടായിരിക്കും. ദൈവത്തിൻ്റെ ആദരണകൾ ഞങ്ങളുടെ മേലും അവരുടെ മേലും എന്നേക്കും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും.
പാപങ്ങളുടെ വിമോചനത്തിനും നിത്യജീവനുമായി ഗൽഗത്താൽ വെച്ച് മുറിക്കപ്പെട്ടതും ചിന്തപ്പെട്ടതുമായ തിരുശരീര രക്തങ്ങൾ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരുടെ ആത്മാവിൻ്റെയും ശരീരത്തിൻ്റെയും സൗഖ്യത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു. കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രത്തോടെ ഇതിനെ കൈക്കൊള്ളുക.
ശുഭഹോലകുമോ. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവും ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, എന്നേക്കും നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി, നിനക്ക് സ്തുതി. ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് യേശു മശിഹായേ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച തിരുശരീരവും ഞങ്ങൾ പാനം ചെയ്ത തിരുരക്തവും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ന്യായവിധിക്കും പ്രതികാരത്തിനുമായി തീരാതെ പിന്നെയോ ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവൻ രക്ഷയ്ക്കുമായിട്ട് ഭവിക്കുമാറാകണമേ. ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ മേലനുഗ്രഹം ചൊരിയണമേ. ഭൂലോകം മുഴുവൻ വിട്ടുകുത്തി നിൽക്കും സകലനാവും നിനക്ക് കർത്താവേ, സ്വർഗീയമായ അങ്ങയുടെ മേശയിൽ നിന്ന് സംബന്ധിക്കുന്നതിന് ഞങ്ങളെ യോഗ്യതയുള്ളവരാക്കിയ അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ ബഹുത്വ നിമിത്തം അങ്ങയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കർത്താവേ, തിരുശരീരക്തങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതിനാൽ ഞങ്ങൾ കുറ്റം പിടിക്കപ്പെടാതെ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ റൂഹായിക്ക് കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ യോഗ്യതയുള്ളവരായിട്ട് ആദ്യമുള്ള അങ്ങയുടെ സകല വിശുദ്ധന്മാരോടും കൂടെ ഓഹരിമോകാശം ഞങ്ങൾ പ്രാപിക്കുമാറാകണമേ. അങ്ങയ്ക്കും അങ്ങയുടെ പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായിക്കും സ്തുതിയും സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ കരേറ്റിക്കൊള്ളുന്നു, ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സമാധാനമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. നിന്റെ ആത്മാവോടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കർത്താവും ദൈവവുമേ, തിരുശരീരക്തങ്ങളെ കൈക്കൊണ്ടതിന് ശേഷം മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് സ്വർഗം ചായച്ചിറങ്ങി വന്ന വലിയവനും അത്ഭുതകരമായ ദൈവമേ, ഞങ്ങൾ തന്നെയും അങ്ങയുടെ ജനകരായ പിതാവായ ദൈവത്തെയും അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധവായും ഇടപെടാതെ സ്തുതിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളോട് കരുണ ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ, ആയതിപ്പോഴും എല്ലായ്പ്പോഴും തന്നെ. തങ്ങുകവർദ്ധരെ മധ്യവയസ്കരെ ശുദ്ധീകരിക്ക, യുവഹൃദയങ്ങളെ ശക്തീകരിച്ചു ഭരിച്ചിടണമേ. സ്ത്രീകൾക്കാകെ പരിഭാഗതയും നൽകിയിടണമേ. പൈതങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും വളർത്തിയിടണമേ. രോഗികർ സൗഖ്യം, വ്യാധിതർ സുഖവും, ദുർബലർ തുണയും. ശുദ്ധാൽ പീഡിതരായവർ തൃപ്തിയും അനുഭവിക്കണമേ. നിർധനരെയും അനാഥരെയും പാലിക്കണമേ. നിന്നൈശ്വര്യ താലവരെ നീ പോഷിപ്പിക്ക. സഹോദരൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമേ, പാപപരിഹാരം ചെയ്യിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ യാഗത്താൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നവരോടും വാഴ്വുകളോടും കൂടെ വിശുദ്ധിയുമാത്തുമുള്ള തത്വത്തിൻ്റെ കൃപയ്ക്കും അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നിങ്ങളെ ഞാൻ പരിമേൽപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സമാധാനത്തോടെ പോകുവേൻ. ദൂരസ്ഥരും സമീപസ്ഥരും കർത്താവിൻ്റെ ജയം നൽകുന്ന സ്ലീബായാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധ മാമോദീസായാൽ മുദ്രയിടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരും ഈ തൃത്വ ഘടകങ്ങളെ പരിഹരിച്ച് കുറവുകളെ ക്ഷമിച്ച് ആത്മാക്കളെ ആശ്വസിപ്പിക്കും. ബലഹീനനും പാപിയുമായ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാൽ കരുണയും സഹായവും ലഭിപ്പാൻ നിങ്ങൾ സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ പോയി എനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ.
Morning, church. May the peace of Christ be with you. As we celebrate our first Holy Communion service this year, let us be reminded of God's blessings upon us as a parish throughout last year. He has been with us during a time when lots of people were going through various difficulties. We also wish to thank Reverend Matthew Kipunos for celebrating this service with us today. Just want to make an announcement of a news that I just received. Our Achan, Very Reverend P.S. Matthews, has informed us that his helper, who has been helping him with all matters related to the internet connections with our church, has been affected by the COVID pandemic. But Achan is safe and good. He has requested us to remember this in our prayers. Today, immediately after the service, our Sevika Sangam will be having their general body meeting, and the notice for the meeting from the coordinator, Klang Sevika Sangam, to all members of the Sevika Sangam, Marthoma Syrian Church Klang. Dear members, subject, general body meeting of the Sevika Sangam, Marthoma Syrian Church Klang. Notice is hereby given for a general body meeting of the Klang Sevika Sangam that will be held as follows. Date, 9 January 2022, time, immediately after the Holy Communion service, venue, Marthoma Syrian Church Klang. The agenda for the meeting would be opening hymn, opening prayer, opening remarks, election of 2 representatives to the zonal Sevika Sangam, reading of the minutes, and closing prayer. With the permission of our Vicar, Very Reverend K.S. Matthew, Mrs. Mary Matthews, our Sevika Sangam coordinator, will chair the meeting. You are requested to prayerfully attend the meeting. Thank you. Signed, Mrs. Mary Matthews, Sevika Sangam's coordinator, Klang Sevika Sangam. And our Achan has also called this morning and said that he's praying for the proceedings of the meeting to go on well. Further announcements, the nominations forms or the elections of next Sunday, 16 January, we'll be having a divine service. The service, which begins at 9:30 in the morning, will be led by members of the Sevika Sangam. And after the service next Sunday, we'll be having a meeting of our general body for the elections of our zonal representatives. The nomination form for the election has been sent to all members. If you wish to nominate a member as our rep, please print out the form. All details on the nomination is there, and the duly completed form has to be sent to Ms. Sharmini Jacob before 5 p.m. on Wednesday, 12 January. Also be reminded that you have to register to attend a meeting on Sunday, 16 January. The Google form has been sent, and tomorrow, please remember, tomorrow is the last day for registration. This form will then be closed. The registration is needed to ensure that the number of attendees, so that for us to decide if the church can accommodate all who are present. Otherwise, we will have to look for another venue. Just a little bit of change might happen. Please look out at the WhatsApp tomorrow. The attendance has so far been not encouraging enough. We might change our stand on the registration. We might decide if the number is not going up, we might decide to keep the form open till we get a maximum capacity in our church. Maximum capacity here for a meeting is 90. If the number do not reach anywhere close by tomorrow, we will keep the form open till we get the first 90 registered. Then we will close. Please do the needful. The voters list. The amended Advocate Sangam list endorsed by Achan has been placed on the notice board and also sent to you via WhatsApp. I have received some requests for changes to be made. This has been done, and today will be the last day for you to inform me of any further changes. The updated, and please note, that will be the final list, will be sent to Achan immediately after that. And upon endorsement, that list will be placed on the notice board, and that will be the list for any purposes related to our general body for the year 2022. Contribution towards the funds of the parish. We will be closing our accounts for the year 2021 on the 31st of January 2022.
If you have not paid your dues, please do so before the sit date. We are still in short of about 100,000 ringgit to cover our costs for 2021. We solicit your generous contribution to avoid using our reserves to cover the cost. And in the new norm, please leave following all COVID SOPs. Achin has got a few announcements to make. Thank you. This Sunday I am happy to be here. Soon and after this I may have to leave for Saramban for a 4 o'clock service. Especially this month is the zonal assembly elections in all our parishes. So I have to make up to go to other parishes as well. That is why our next service will be on the 31st of this month. That is the final Sunday of this month. I'm happy that this new norm of dispensing the cup was done it beautifully. So if you do want to call up any of your friends who are not here today, please do it and pass this message. Tell this first before telling all other stories, because I need your help. So those who are coming for the first time, they will know what to do next service. Shall you all stand? Now may the blessings of the Father, Son and the Holy Spirit continue to lead us and guide us throughout our journey of life this year and the remaining days of this year, this week and evermore. Amen.